صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دار میں ماشاء اللہ۔ منظر فضائے دار میں سارا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی فضائے دار میں کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے کل کا چہرے سے ہے گھوڑے پہ حسین نظارہ علی کا گھوڑے پہ حسین مرحب دونیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سرے مقتل اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی فضائے دار میں۔ السلام علیکم، میں ہوں اجالا ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم اکمل شاہ۔ جی ناظرین، میں ہوں طاہر، آپ کا میزبان عدم کے رنگ اجالا کے سنگ، اجالا کمیونٹی نیٹ ورک مانگو گئے۔
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदब के रंग उजाला के संग। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हमारे इस लोकल एरिया के मेहमान हैं और मामू का जिनका उभरता हुआ टैलेंट है। जैसा कि हमने वादा किया है कि उजाला कम्युनिटी नेटवर्क पर हम ऐसे टैलेंट को लेके आएंगे जो हमारे इलाका आला के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दे रही है। चूंकि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारी माँ बोली के एतबार से होगा, तो हाँ सेब से जुड़े हुए लोग हैं, लिहाजा हम आज माँ बोली में ही बात करेंगे। तो हमारे आज के पहले मेहमान मैं उन्होंने तरफ बढ़दा जी। साढ़े पहले मेहमान जनाब आसिफ सियाल साहब, बड़े खूबसूरत शायर, गौसिया कलोनी मामू टाइम तो इन्हों का तल्लक 496 बेसिक इन्हों का पिंड है। ते मैं आसिफ सियाल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ खुश आमदीद करना। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਜਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी। साढ़े दूसरे मेहमान जी बड़े खूबसूरत नौजवान, इस इलाका की उभरती हुई शख्सियत, 556 गाह में नड़ी वाला इन्हों का तल्लक, सलमान अयूब साहब। इस इलाके की बड़ी खूबसूरत आवाज, नाथ खां, बड़े खूबसूरत नाथ खां। ਅਸੀਂ जनाब सलमान अयूब साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आसिफ साहब, कदों लिखना शुरू किया ते किस शायर तो इम्प्रेस होके लिखा? ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਰਾਸਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ। आसिफ साहब, माशाल्लाह बहुत सोहना लिखते हो। नाज़रीन ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੋ। जी सर, जी जरूर। मैं आगाज़ कलाम और फरमाएंगे, अरशतान के फर्श बिछा दिता, रहा रिश्तान के फर्श निशाल, गुंड अलफ तो जदों हटा दिता। रहा अरशतान के फर्श बिछा दिता, गुंड अलफ तो जदों हटा दिता। हुजरे इश्क दे बंद न रह सकिया, तड़का कुन दा जरा खुला। बेवाल हुजरे इश्क दे बंद न रह सकिया, तड़का कुन दा जरा खुला दिता। एक रंग दे विच कई रंग रंगे, रंग होर दा होर ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। क्या बात। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਰੀ, जिन्ना इश्क दी आवाज ते आवाज, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਰੀ, 16 ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ, ਹੋ ਕੇ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤੇ। ਜਾਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, वाह ਜਾਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ। ਜਾਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਰੁੱਲ ਗਏ ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ना ਕਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਾਰਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੋਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਗਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੋਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਗਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਮੋਤੀ, ਪਿਆਸਾ ਅਸਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਸਾ ਅਸਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਹਾ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कलाम तुसी बनाया। सलमान अयूब साहब, माशाल्लाह तुसी पहले भी बहुत अच्छा कलाम अपना सुनाया। अपनी पसंद का कोई और कलाम जेड़ा अवाम दी नजर करो। मैं गदाए दयार नबी हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है। और मैं गदाए दयार नबी हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है। मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफा है।
तू खालिक है मेरा, मेरे मौला तू खालिक है मेरा, सच्चा मालिक है, राज़िक है मेरा, इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तो मेरे मुस्तफ़ा क्या बात। का खुदा है। और जब बिना से मुझे मौत आए, मेरी तुरबत पे कतबा लगाना, मैं सना खान हूँ खैर वरा का, पंजतन का ये अदना गदा है, मैं गदा दयारे नबी हूँ, पूछिए मेरे दाम में क्या है। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ये थे सलमान अय्यूब। हज़रत अज़ीम का दिता कि सिस्टम दस्या कि साढ़े कोल बड़े खूबसूरत नौजवान शायर मौजूद ने कि आसिफ सियाल साहब पंजाबी सेब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਚਰਖਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮ ਕਦੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਖਯਲ, ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਯਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਸੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਮਾਨਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਸਦ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਾ ਸ਼ਬਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਸਾਸਾਤ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਣਕੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ, ਆਹਾ ਮਣ ਕੇ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ। ਆਹਾ ਮਣ ਕੇ ਸਾਹ, ਮਣਕੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ,
ਇੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਵੇ, ਖੂਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ। भाई क्या कहने, क्या कहने। ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਵੇ, ਖੂਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਤਾਰ। ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਵਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਹੋਏ। क्या बात है, फिर साडा नाम लगा। ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਵਾਂ ਲੱਗਾ क्या कहने। ਤਾਂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਪੈਰੀਂ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੋਚਾਂ ਸੁੱਜੜ ਪਈਆਂ। ਵੱਜ ਵੱਜ ਪੈਰੀਂ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੋਚਾਂ ਸੁੱਜੜ ਪਈਆਂ। ਪਰਤ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਆ ਟਿੱਬੇ ਕਿਆ ਟੋਏ। क्या बात है, परतना तकिया ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ टिब्बे क्या टोए। क्या कहने। ਤੇ ਪੀਜਾ ਇੱਕੋ ਡੀਕੇ, ਅੱਗ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ। बीजा एको डीके। ਪੀਜਾ ਇੱਕੋ ਡੀਕੇ, ਅੱਗ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਕੁੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਏ। क्या कहने। ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਕੁੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, करदे फिर ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਪ ਜੇਬਾਂ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗਰ, ਮੱਲਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਬੂਆ, पाप लिबा बुल्ले वांगर बल्ले। ਮੱਲਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਬੂਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ। वाह 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 वाह, क्या कहने आसफ ਤੂੰ ਵੀ भाई। ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹਿਜਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾੜਿਆ ਪਿੰਡਾ, ਕੁੰਦਨ ਕੀਤਾ ਚੰਮ। ਵਸਲ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਝਲੀਆਂ, ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜੋਏ। क्या बात है। ਵਸਲ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਝਲੀਆਂ, ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜੋਏ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਦੀ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰੇ, ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੁੱਲੇ ਪਾਵਾਂ। तेरे दर्दी मिले फकीरी। ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੁੱਲੇ ਪਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। क्या बात है। क्या आगे बात मकसद है। जीवन दा, साहब क्या ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मेरे उस्ताद ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अलहाज रमजान नासिर उस्ताद मोहतरम जी सन 2022 शुरू किया। ਜੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਕਲਾਸ जो है ज़माने में, जो है ज़माने में, मोहम्मद का घराना है, जो आला है, जो आला है ज़माने में, मोहम्मद का घराना है, शह हसनैन को देखो, मोहम्मद का नाना है। इजाजत के बिना आते नहीं नोरे बीस घर में, जज के बिना इजाजत के बिना आते, इजाजत के बिना आते नहीं नौरे भी इस घर में, ये है मरकज़ है जिसने, ये है मरकज़ है जिसने खुदा के पास जाना है, जो आला है ज़माने में, मोहम्मद का घराना है।
इसी घर में रही पलती शरीयत दीन हक लोगों, इसी घर में रही पलती शरीयत दीन हक लोगों, इसी घर में रही पलती शरीयत दीन हक लोगों, अमीर नूर वालों पे फिदा सारा ज़माना है, जो आला है ज़माने में मोहम्मद का घराना है। जो आ रहा है जमाने में ਮੁਹੰਮਦ का घराना है। बिला शक शुबा जी। तो ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ बढ़ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇਖਤਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੁਮਾਨਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਆਹ ਵਿਥ ਅਸਾਨੋ, ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਥ ਅਸਾਨੋ, ਹਿਜਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੇਥਾ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹ 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 ਹਿਜਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚੇਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਆ ਸਿਕਰੀ ਜਮ ਗਈ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਕਰੀ ਜਮ ਗਈ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ, हाँ क्या कहने आसफ भाई क्या कहते ਸਿਕਰੀ ਜਮ ਗਈ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, रही वाह ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋਲੇ ਕੱਖ, ਕੱਖੋਂ ਹੋ ਗਏ ਰੋਲੇ ਕੱਖ, आए 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 फिर हवा ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋਲੇ ਕੱਖ, आहा कखू हो गए ਕੱਖੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੇ ਕੱਖ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਮੱਚਿਆ ਬੰਬੜ ਅਸਰ, आहा ਸੜ ਗਏ ਫੇਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੱਖ, गई वाह 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 वाह। ਸੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਬੋਲੇ। भाई नाजरीन बड़ी खूबसूरत शायरी अपने वसीर ना जुड़ी हुई शायरी माँ बोली दी तरवीज वास्ते बड़ा अच्छा काम कर रहे आसफ साहब। ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਸ ਕਿ ਕਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ, ਹਾਏ ਕਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ, ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਛੋੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜੀਬ ਖਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਤਾਹਿਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਅਕਮਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਜੀਬ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਨਾ।